श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सुरो श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ आज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद
सद्गुरु साईनाथ महाराज की। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री नाथ निसरद बाबू की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।
సాయి భక్తులు అవ్వటం అనేటువంటిది మన యొక్క సెలక్షన్ కాదు, మన యొక్క ఎంపిక కాదు. బాబా తన భక్తుల్ని తానే ఎన్నుకుంటాను అని చెప్పారు. మనం ఏమనుకుంటాం, ఎప్పుడో బాబా ఫోటో చూసి ఎవరో బాబా గురించి మనకు చెప్పి ఏదో కష్టం వచ్చినందువల్ల ఆ కష్టంలో రకరకాల దేవుళ్లకు మొక్కుకుంటూ ముక్కోటి దేవతల్లో ఒకరుగా ఈయనకు కూడా ఏదో మహిమగల దేవుడు అనుకో, ఈయనకి ఒక మొక్కుకొని ఆ మొక్కు మనకు తీరి దాంతో ఆయన మీద గురిగుదిరి మళ్ళా 2-3 సార్లు అట్లాగే మనం ఏదో కోరుకోవడంతో ఆ కోరిక తీరి మనం ఆయన మీద ఇంకా ఇంకా భక్తి పెరిగి దాని ద్వారా ఆయన మనం సాయి భక్తులు అయినామని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ బాబా మాత్రం దాన్ని ఒప్పుకోడు. బాబా ఏమంటున్నారు, నా భక్తుల్ని నేనే ఎన్నుకుంటాను, నా సంకల్పం లేకుండా ఎవరు కూడా షిరిడీకి రారు, నా భక్తులు కారేరు అని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఎందుకు ఆయన భక్తులు అనేటువంటి ఎందుకు ఎన్నుకుంటాడు? ఒకరినే ఎందుకు ఎన్నుకోవాలా, అందరినీ ఎందుకు ఎన్నుకోడు? ఆయనకి ఏమైనా పక్షపాతమా అని ఒక ప్రశ్న మామూలుగా వస్తుంది. సర్వ జగత్తుకి సద్గురువైనటువంటి వాడు కొంతమంది మాత్రమే నా భక్తులు వీళ్ళు అని ఆయన ఎందుకు ఎన్నుకోవాలా? దీని వెనుకుండేటువంటి మూల సూత్రం ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే ఆయనే చెప్పాడు. మొట్టమొదట ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే, నాకు వాళ్ళకి ఉండేటువంటి రుణానుబంధం అన్నారు. మనకు బాబాకు ఉండేటువంటి రుణానుబంధం వల్ల మనం బాబా భక్తులం అవుతాం. ఆ రుణానుబంధం నుంచి విముక్తులు కావడానికి ఆయన మనల్ని విముక్తి చేస్తాడు ఈ సంసార బంధంలో నుంచి. ఇది దీని వరకు ఉండేటువంటి సూత్రం. దాన్ని ఆయన ఇంకా ఎట్లా చెప్పాడు, నాకు అల్లా కొంతమంది జీవులను అప్పచెప్పాడు, కొంతమందిని వాళ్ళని గురించినటువంటి విషయం అంతా కూడాను నేను అల్లాకి మళ్ళా లెక్క చెప్పుకోవాలి అన్నాడు. కొంతమందిని అప్పచెప్పాట, వాళ్ళందరినీ కూడాను ఆయనకు అప్పచెప్పాట అల్లా భగవంతుడు. మన యొక్క మంచి చెడ్డలు చూసుకుంటూ, మన యొక్క యోగక్షేమాలు విచారించుకుంటూ, మనల్ని సద్గతి చేర్చి గమ్యాన్ని చేర్చి తర్వాత ఇదిగో మీ అకౌంట్ నేను పూర్తి చేశానని చెప్పి అకౌంట్ ఆయనకు అప్పచెప్పుకోవాలండి. ఆయన వైపు నుంచి ఎలా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి చూసినట్లయితే, రుణానుబంధం ఉన్నదే కనుక ఎవరికైనా రుణానుబంధం ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, సాధ్యమైనంత వరకు ఆ రుణాన్ని తీసేసుకోవడానికి కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. మనకు ఆయనకి కొద్దిగా రుణానుబంధం ఉందనుకోండి ఒకవేళ పూర్వ జన్మలో, దానికి అంతవరకు మాత్రమే మనకు ఆయన రక్షణ లభిస్తుందేమో. రుణానుబంధం అనే పదం ఆయన మిస్ చేశాడు కనుక, ఆయన వాడాడు కనుక. కాబట్టి తెలివైన సాయి భక్తుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా ఇంకా రుణానుబంధాన్ని పెంచుకునే దానికోసంగా ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆయన ఎంత తొందరగా వేరే తొందరగా రుణానుబంధాన్ని వదిలించేసుకోవాలని ఆయన చూస్తుంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇంకా ఇంకా రుణాన్ని ముడిపెట్టుకోవాలి. ముడిపెట్టుకుంటే చాలు, ఇక మన బాధ్యత ఆయనదే అవుతుంది. మరి ఈ రుణానుబంధాన్ని తిరిగి తిరిగి ముడిపెట్టుకోవటం ఎట్లా? దీనికి మనం ప్రధానంగా చేయవలసినటువంటి ఒకటి ఆయన చరిత్ర పారాయణ, 2 మానస పూజ. మనం మామూలుగా పారాయణ చేస్తూ ఉంటాం. పారాయణ ఎట్లా చేయాలండి అని చాలా మంది షిరిడీ వచ్చాము ఎవరో అనుకుంటారు, వారం రోజుల లోపల మనం ఈ పుస్తకాన్ని కంప్లీట్ చేయాలా, సాయి చరిత్ర లేకపోతే సాయి లీలామృతం లేకపోతే ఇంకొక పుస్తకం ద్వారకామలో కూర్చొని చేయాలనో, గురుస్థానంలో కూర్చొని చేయాలనో, చావల్లో కూర్చొని చేయాలని అనుకుంటాం. ఈ రోజు గురువారం మొదలు పెట్టుకొని అక్కడ పుస్తకాల్లో కూడా రాసి ఉంటాయి గురువారం పారాయణ, శుక్రవారం పారాయణ అని. ఇది పెట్టుకొని ఆ రోజు పారాయణ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. మనం అట్లా రాయకపోతే మనమే డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఉండే చాప్టర్స్ అంతా కూడా 7 రోజులకి డివైడ్ చేసుకుని స్నానం సంధ్య అంతా పొద్దున్నే ముగించుకొని బాబా ఫోటో ముందు కూర్చొని పుస్తకం తీసి మొదలు పెడతాం. మనం నిద్ర లేచి అంతా అయ్యేటప్పటికి 8:09 అవుతుంది. 10 గంటలకు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. ఆ రోజు పారాయణ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 పేజీలు చక్కగా సాగుతుంది గబగబా. 6వ పేజీకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఎన్ని పేజీలు అయ్యాయని చెప్పి పేజీ నెంబర్ మీద పోతుంది ఒకసారి దృష్టి. ఇంకా 2 పేజీలు తిరుగుతాయి దానికి. ఇంకా కాదు, ఆఫీస్కి టైం అవుతుంది, లేటుకు పోతే ఆఫీసర్ తిడతాడు. అందుకని ఏం చేస్తాం, ముందు వేలు పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ 40వ పేజీ దాకా కావాలనుకోండి, 40వ పేజీ దగ్గర వేలు ఉంటుంది అనమాట. కొంత పేరు తిరగగానే ఇటు చూసుకుంటుంటాం, ఎన్ని పేజీలు కంప్లీట్ అయినాయని. మన దృష్టి ఎన్ని పేజీల మీద, పేజీ నెంబర్ల మీద ఉన్నది, ఎక్కటల్లా బుర్రకి. బాబా చరిత్ర నేను 50 సార్లు పారాయణ చేశానండి, 40 సార్లు పారాయణ చేశానంటే వాళ్ళు నా దగ్గరికి చాలా మంది వచ్చారు. నేను ఏదో మాట్లాడుతూ బాబా యొక్క లీలల గురించి చెప్తుంటే చాలా కొత్తగా వింటున్నారు. నేను అప్పుడే చెప్తున్నట్టుగా, ఏమిటండి మరి చరిత్ర పారాయణ చేశారంట, చరిత్రలో ఉన్నదే ఈ సంఘటన అంటే, ఉన్నదా సార్, అది సరిగ్గా నేను మర్చిపోయాను సార్ అంటారు. 40 సార్లు ఒకసారి కూడా కాదు పారాయణ చేశాను. మరి ఎందుకు ఎక్కటంలా? పారాయణను ఒక తంతుగా భావించుకొని
దాన్ని ఎంత తొందరగా వేస్తే తొందరగా మనం పూర్తి చేసుకోవాలా అనేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేస్తాం కనుక అది మన బుర్రకెక్కదు. 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చదివేటువంటి పిల్లవాడు ఉన్నాడు. వాడికి 15 పాఠాలు 20 పాఠాలు ఉంటాయి. ఆ 20 పాఠాల్లో ఒక 20 లైన్ల ఎస్సే అయ్యారు చెప్తాడు, నోట్స్, దాని సినాప్సిస్, దాని సమ్మరీ. దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ 4-5 క్వశ్చన్స్ అదే సమ్మరీ నుంచి మంచి అధికారంలో ఇంకొక రకమైన ఏంటంటే ఒకే ఎస్సే కట్టన పెట్టుకుంటే దాంట్లో ఆ ఉండేటువంటి 5-6 ప్రశ్నలకు కూడాను దాంట్లోనే పారాగ్రాఫ్ ఇరు మార్క్స్ పెట్టుకుని దాంట్లోనే మన అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పేటట్టు కూడా తయారు చేసి పెట్టారు. అదొక్కడి కట్టన పెట్టుకుంటే చాలా మీరు కూర్చుంటాడు పరీక్షకి ఒక్క లైను మొట్టమొదట. మామూలుగా మేము వినేటువంటి ఏంటంటే షేక్స్పియర్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది పోయిటరీలో. షేక్స్పియర్ అనుకుంటాడు. ఈజే గ్రేట్ 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 అని. షేక్స్పియర్ ఈజ్ గ్రేట్ డ్రామటిస్ట్ అనే దాని గురించి వాడు చూస్తుంటాడు అనమాట. దాని గురించి అది పనిగా ఇంత చేసి మళ్ళా మొట్టమొదటి సెంటెన్స్ కాల్ చేసుకుని షేక్స్పియర్ బ్లాంక్, వాడి బుర్రలో ఏమీ ఉండదు. షేక్స్పియర్ ఈజ్ గ్రేట్ డ్రామటిస్ట్ అంటే నా నాటకకర్త, గొప్ప నాటకకర్త అంటే ఒక చిన్న విషయాన్ని వాడు ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతున్నాడు? సరే, ఇంత కష్టపడి ఆఖరానికి ఎంతో ముక్కు బిగున గుర్తు పెట్టుకున్నాడు, మళ్ళీ ఒక్క చెప్పించుకున్నాడు. ఇంత చేసే పరీక్షలోకి రాగానే, పరీక్ష కూర్చోగానే మొట్టమొదటి లైన్ రాయంగానే చదివింది అది అయితే 2 లైన్లు రాగానే 3వ లైన్కి బ్లాంక్ అయిపోతుంది, మర్చిపోతున్నాడు. సరే, అప్పుడులో గుర్తు పెట్టుకున్నాడు. పరీక్ష అయిపోయి బయటకు రాగానే మళ్ళీ ఆ ప్రశ్న అయితే కింద పరీక్ష కోసం చదివాను అంటే అంతా వదిలేసాను అంటే ఇంకేమో అడగబాకుంటాడు. అంటే ఏంటి, పళ్ళ బిగువు మీద మనం లోపల కడుపులో పెట్టుకొని అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పోయి కక్కేసిస్తాడు వాడు. మనకు కప్పు దేనికి వస్తుంది? శరీరానికి అవసరం లేకుండా విషప్రాయంగా ఉండేటువంటి ఆహారం ఏదైనా తింటే అది బయటకు వస్తుంది. జీర్ణం కానిటువంటి ఆహారం వాంతి రూపంలో బయటకు వస్తుంది. అట్లా వీడికి ఈ లెసన్, ఈ సమరం ఏమీ జీర్ణం కాల, అది విషప్రాయమైంది లోపల వీడికి. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కక్కి బిగబట్టుకొని అమ్మ అనుకుంటున్నాడు. అట్లాగే ఏ రకంగానైతే పిల్లవాడికి ఆ 20 లైన్ల ఆ పాఠం ఎట్లాగైతే గుర్తు ఉండటం లేదో, పారాయణ చేసేటువంటి సాయి భక్తులు ఎక్కువ మందికి చరిత్ర బుర్రకెక్కటం ఉండాలి, చరిత్ర సారాంశం బుర్రకెక్కటం ఉండాలి. ఎందుకని పిల్లవాడికి ఎందుకు జ్ఞాపకం రావటం లేదనంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయటం వల్ల. ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అనే ప్రయత్నం చేయటం వల్ల వాడు మర్చిపోతున్నాడు. అదేంటండి మరి పిల్లలు అడుగుతారు, మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోకుండా చదువుకోకపోతే మరి గట్ట చదవాలి? పరీక్ష చదివేవాడంటే అసహ్యంగా చదువుతాడు, జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలని చదవకపోతే జ్ఞాపకం ఎట్లా ఉంటుంది అనే ప్రశ్న వేయవచ్చు. ఈ జ్ఞాపకం రాకుండా వాడు పిల్లవాడు ఏమనుకుంటుంటాడు, నేను చాలా ముద్దునండి, నాకు అసలు జ్ఞాపశక్తి లేదండి. కొంతమంది నా దగ్గర మందుకు కూడా వస్తుంటారు, నాకు అసలు పూర్తిగా ఏం జ్ఞాపకం ఉండదు సార్, జ్ఞాపకానికి ఏమైనా మందు ఇస్తారా అని. వాడికి నిజంగా జ్ఞాపశక్తి లోపమానంటే అటనడానికి 10 సంవత్సరాల క్రితం చూసినటువంటి సినిమా కథ చెప్పగలడు, సినిమాలో పాట ఏ సినిమాలో చెప్పగలడు, ఆ పాట ఎవరెవరు ఏ నటినటులు పాడాడో చెప్పగలడు, ఆ పాట ఎవరు రాశాడో చెప్పగలడు. ఇన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోగలడు. ఈ చిన్న విషయం ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతున్నాడు? వాడి జ్ఞాపశక్తి లోపం అని అంటే జ్ఞాపశక్తి లోపం కాదు. సినిమా చూసేటప్పుడు వాడిని గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్పి గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాడా? మరి గుర్తు పెట్టుకోవాలని చదివితే కానీ గుర్తుండడానికి ఆ సూత్రం మరి వర్తించదే. ఒక నవల చదువుతున్నాం, నవల్లో ఉండే పాత్రలంతా మన జ్ఞాపకం ఉంటున్నాయి. నవల ఎవడన్నా సరే ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలని చదువుతాడా? చదివితే నవల కాదు. కాబట్టి బుర్రకి ఎక్కించుకోవాలా, దీంట్లో నుంచి మనం ఏదో ఫలితాన్ని కొట్టాలా, లేకపోతే ఈ పారాయణ అట్లా కానీ కంప్లీట్ చేసినట్టు ఏదో ఒక లీల మనకు జరుగుతుంది, ఒక మహత్యం జరుగుతుంది, ఒక కష్టం తీరుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం పరీక్ష పాస్ అవటం లాగా. పరిస్థితి చదివినట్టు చదువుతాడు పారాయణ, నవల చదివినట్టు చదవాలి. అందుకని బుర్రకెక్కటం. కాబట్టి గుర్తుండాలంటే ఎట్ట చదవాలి? నవల చదివినట్టు చదవాలి. పరీక్షకు పాట చదివినట్టు చదవకూడదు. అందుకని వాడు పారాయణ అన్నారు. నవల ఎందుకు జ్ఞాపకం వస్తుందని అంటే నవలను వాడు పారాయణ చేశారు. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మనకు ఇప్పుడు బాబా చరిత్ర, గురు చరిత్ర ఇటువంటి వాటిని పారాయణ చేయడం అలవాటయ్యి నవలను పారాయణ చేయటం ఏమిటంటే నవ్వు రావచ్చు మనకు. పారాయణత్వంతో చేసేటువంటిది పారాయణ. ఆ పదానికి అర్థం ఏమిటంటే సన్మయం అవ్వాలి, లీనం అవ్వాలి. నవల చదివేటప్పుడు వాడు తన ఉనికిని మర్చిపోతున్నాడు, ఆ కథలో లీనం అవుతున్నాడు, ఆ పాత్రలతో కలిసి జీవిస్తున్నాడు.
ఆ తన్మయత్వం ఎక్కడైతే ఉన్నదో అది పారాయణం. అటువంటి తన్మయత్వంతోనే మన చదవాలి పారాయణం. కాబట్టి మరి అంత తన్మయత్వం ఎట్లా వస్తుంది మనకు? నవలంటే ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నది, మరి బాబా చరిత్ర ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉండదే అంతగా అని అంటే అదొక పారాయణ కింద, అది ఒక చరిత్ర సంతు కింద మనం పెట్టుకున్నాము కనుక ఆసక్తిగా ఉండదు. కానీ కరవు ఆలోచిస్తే కొద్దిగా అంతకంటే ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం కూడా. ఎట్లాగా దండం పెట్టాం, భక్తుల చరిత్ర అంతా ఏమిటి? ఆయన భక్తుల్ని ఆయన ఎట్లా రక్షించాడు. ఎవరైతే ఆయన్ని ఆశ్రయించారో, ఆయన దండం పెట్టారో వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు ఆయన తీరుస్తున్నాడు. ఎందుకు తీరుస్తున్నాడు? ఎవరన్నా ఆలోచించారో ఆ చరిత్ర పారాయణ చేసేటప్పుడు? నమస్కారాల కోసం ఆయన ఏమన్నా జగుచ్చుకుపోతున్నాడా, వెంపర్లు ఆడుతున్నాడా, లేదా మనం బట్టి నైవేద్యాల కోసంగా ఏమన్నా తప్పించిపోతున్నాడా? ఏమిటి కారణం? ఎందుకు మనం చేసి బాబాని నమస్కారం చేస్తే ఎందుకు రక్షిస్తున్నాడు? మీరు అడిగినవన్నీ నేను ఇస్తూనే ఉంటా అని ఎందుకు చెప్పాడు? నేను నీ బానిసను అని నేను ఎందుకన్నాడు? నేను రక్షించడానికి నా తలనైనా ఇస్తా అని ఎందుకన్నాడు? ఏమిటి బదనాయం అని? మరి మా నమస్కారాల కోసం మాత్రమే సంప్రీతుడయ్యేటువంటి వాడైతే ఆయన సద్గురువు ఎట్లా అవుతాడు? భగవత్ స్వరూపుడు ఎట్లా అవుతాడు? కాబట్టి అది కాదు. మరి ఇంకేమిటి? ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి. ఈ ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని ఆయన చరిత్రలో వెతుక్కోండి. నిన్న ఒక సంఘటన చెప్పాను, ఒక లీల చెప్పాను. ఎవరో వచ్చి బాబాని ఏదో ప్రశ్న వేస్తే బాబాకు పురాణకథ వినమంటే వీడు వెళ్ళంగానే ఆ పురాణంలో వీడు చదివేటువంటి సత్సంగంలో వీడి ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికినటువంటి సంఘటన మనం నన్ను చదివాం. దానికి వివరణ కూడా నన్ను చెప్పాను. మామూలుగా చదువుకొని పోతే దానికి ఏమి విశేషం అనేటువంటిది, చదివితే దాంట్లో అంత విశేషం ఉన్నది. సరే, ఇవన్నీ జరిగినవి బాగానే ఉన్నది. ఈ లీలలంతా అనుభవాలంతా కూడా ఎవరెవరికో భక్తులకు వచ్చినటువంటి అనుభవాలు ఇవంతా కూడా. అవి చదువుకోవటం వల్ల నాకేం ఉరుగుతుంది? ఇది నా అనుభవం కాదు కదా. కాబట్టి మనం కొద్దిగా తెలివిగా చేసినట్టు ఏం చేయాలి? ఒక్కరవ ఇమాజినేషన్, ఊహను ఊహించగలిగితే, కల్పనా శక్తిని ఆ యొక్క భక్తుడి స్థానంలోనే కానీ మనం ఉన్నట్లయితే, అదే లీలగానే జరిగితే ఆ భక్తుల్లో ఎటువంటి మార్పు వచ్చిందో అటువంటి మార్పు మనలో కూడా వస్తుందా? ఎటువంటి మార్పు వస్తుందో చూద్దాం. ఒకవేళ వస్తే ఏదైనా మార్పు అని ఆ భక్తుడి స్థానంలో మనం ఉండి ఆ లీలను అనుభవిస్తాం. అప్పుడు ఆ లీల జరిగినప్పుడు ఆ భక్తుడికి ఎటువంటి ఫలితం అయితే వచ్చిందో అటువంటి ఫలితంలో కొంత భాగమైనా మనకు వస్తుంది. రెండోది, ఇటువంటి పద్ధతులన్నీ పెట్టుకొని మనం చరిత్ర మొదలుపెట్టామనంటే అది ఎంత ఆసక్తిగా ఉంటుంది. ఈ చదివేటప్పుడు నవల చదివేటప్పుడు కూర్చొని టైం పెట్టుకొని కూర్చొని మన వ్యాస పెట్టవేసుకుని కూడా చదువుతామా? అనుకొని చదువుతాం. ఇప్పుడు నొప్పడితే టైంలో కూడా చదువుతాం. అన్నానికి టైం అవుతుంటే అబ్బా ముందు కాసేపు ఒక గంట వస్తా, దాని నుంచి థ్రిల్లింగ్ లో ఉంది అని అంటాం. ఎంతైనా సరే ఉదాహరణ బుద్ధి పుట్టదు. ఎందుకంటే లోపల ఆసక్తి ఉన్నది. దానికి నియమం లేదు. ఎట్లా కూర్చోవాలి, ఏ రకంగా మనం ఉండాలి, స్నానం చేయాలా, స్నానం చేయకూడదా, భోజనం చేయాలా, భోజనం చేయకూడదా, ఇటువంటి నియమాలు ఏమి ఎట్లాగైతే నవలకి లేవు, మన నవల పారాయణకి లేవు. ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అట్లాగే సాయి చరిత్ర పారాయణకు కూడా నియమాలు లేవు. ఉండే నియమాలంతా ఏమిటనంటే ఇదే ఆ జిజ్ఞాస. ఆ జిజ్ఞాసను వృద్ధి చేసేటువంటి సూత్రాలు. వీటిలో ఆ ప్రశ్నలకి మనం వేసుకున్న ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వెతుక్కుందాం జిజ్ఞాసతో. ఏమిటి 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 ఇట్లా చదివినట్లయితే ఒక్కసారి చదివితే చాలు, ఇక్కడ మర్చిపోలేడు. సమాధానం దొరకలేదు, దొరకరు కాబట్టి ఇంకోసారి చదువుతాం. అది రెండోసారి బాగా 2 సార్లు చేయటం కాదు. అది ఒకే సమాధానాల కోసం దొరికిందాక చదవటం. సమాధానాలు దొరికాయంటే మనసు సమాధానం పడుతుంది. ఇప్పటికి మనకు సమాధానం లేదు. సమాధానం అని అంటే శాంతి అర్థం. అందుకే సమాధానం అనే పదాన్ని ఈ శాంతి ఎక్కడ మనకు ఇది పారాయణ ఎట్లా చేయాలనే దాన్ని. దీంట్లో బాబాతో రుణానుబంధాన్ని పెంచుకోవటం ఎట్లా అనే దానికి ఎట్లా ముడిపడింది? మనం బాబాని చూడాల. మనకు బాబా మీద భక్తి ఎందుకు పెరుగుతుంది? మన స్వార్థం వల్ల పెరుగుతుంది. మనం దండం పెడితే ఆయన ఏదో మనం కాపాడుతాడు, మనకేదో వరాలు ఇస్తాడు, ఆయన మహత్యం చూపించి మనం ఏదో
రక్షిస్తాడనేటువంటి స్వార్థం వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది. కానీ ఈ స్వార్థం వెనక మనకైతే ఇప్పుడు స్వార్థం ఉన్నదో ఎదుటివాడి యొక్క స్వార్థాన్ని కూడా మనం నిస్వార్థతను కూడా మనం శంకిస్తాం. ఈలో కూడా ఏమైనా స్వార్థం ఉంటుందేమో అని. ఎందుకని ఆయన సంగతి మనకు తెలియదు కనుక. తెలిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అది వేరే విషయం. కానీ ఆయన మొట్టమొదట వాడు ఆయన స్వార్థపరుడైనా నిస్వార్థపరుడైనా ఆయన పట్ల మాత్రం మన మమకారం ప్రేమ మాత్రం మొదట మాత్రం ఉండే అవకాశం లేదు. ఆయనకు అటాచ్మెంట్ లేదు. ఇద్దరు షిరిడీకి బయలుదేరారు, మంచి అటాచ్మెంట్ ఉండే ఫ్రెండ్స్. నాకు ఎవరు వీలు పడలా అనుకున్నాం, వాళ్ళ కోసరంగా కూడా ఆగిపోతాడు. ఎందుకని ఆ ఇద్దరి మధ్య ఉండే అటాచ్మెంట్ అటువంటిది. వాడు సొంత పని కాగనే కాక వీడి పని కాకుండా ఒకరి కోసరంగా ఒకరు త్యాగం చేసుకునే స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉండేటువంటి అటాచ్మెంట్ వల్ల వస్తుంది, మమకారం వల్ల వస్తుంది, ప్రేమ వల్ల వస్తుంది. ఈ ప్రేమ మనకు బాబా పట్ల ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? ఏర్పడడానికి అవకాశం ఏమవుతుంది కనుక ఆయనతో మనం ఎప్పుడు ఉండలేదు, ఆయన మనకు తెలియదు, ఆయన ఎప్పుడు మనం చూడలేదు. ఆయన కొత్త వ్యక్తి, కొత్త రూపం. ఎవరో ఒక ఊరికి బదిలీ అయ్యారు, ఉద్యోగరీత్యా. ఆఫీసులో ఉండేటువంటి కొలీగ్స్ కానివ్వండి, ఇంటి పక్క ఉండేటువంటి వాళ్ళు కానీ చాలా కొత్తవాళ్ళు. మొదట కొత్త వాళ్ళకి వీడెవరని చెప్పి వాళ్ళెవరని వీళ్ళు కొత్త ఇంట్లో ఎవరో జరుగు చూసుకుంటుంటారు, జరుగురు ఎవరు మాట్లాడుకోరు. రెండో నెమ్మది వచ్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి అని అడుగుతారు. మేము పలానంచి అండి అని చెప్పి చెప్తారు. వీళ్ళు ఇట్లా నెమ్మదిగా మాట కొద్దిగా పెరుగుతూ పోతుంది. అట్లా 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుంది? వీళ్ళిద్దరి మధ్య విడదీయాలని బంధం ఏర్పడిపోతుంది. సినిమాకు పోతే కలిసిపోతారు, ఊరికి పోతే కలిసిపోతారు, ఎక్కడికి పోయినా అక్కడ కలిసిపోవటం అనమాట. వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఇవ్వటం, వీళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వస్తే వాళ్ళు ఆదుకోవటం. ఎంత మమకారం ఏర్పడిపోతుందంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరికొకరికి మళ్ళీ బదిలీ వచ్చిందని అంటే అబ్బా ఎట్లాగండి మీకోసం క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని అనుకుని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి అది వీలు పడకపోయేటప్పటికి ఇక ఒకరికొక ప్రమాణాలు తీసుకుంటారు. వెళ్ళిన తర్వాత వారానికి ఒక ఉత్తరం రాయాలండి, లేకపోతే నేను ఒప్పుకోను అంటారు. నువ్వు కూడా రాయాలంటారు, జవాబు రాయాలంటారు. ఇద్దరు ప్రమాణాలు తీసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. వారం తర్వాత రాస్తారు ఉత్తరం. ఆ తర్వాత 2 వారాలు అవుతుంది, ఆ తర్వాత 3 వారాలు అవుతుంది, ఆ తర్వాత 4 వారాలు ఉత్తరమే ఉండదు. దానికి వాళ్ళు బాధపడరు, వీళ్ళు బాధపడరు. ఎందుకని? వీడు కొత్త ఊరికి పోయేటప్పటికి ఇటువంటి పరిచయాలు కొత్తగా ఏర్పడతాయి. అక్కడ వీడు ఖాళీ చేసిన ఇంట్లో ఇంకెవరో చేస్తారో వాళ్ళకి వెనక పరిచయం ఏర్పడుతుంది. వీళ్ళు మర్చిపోతారు, వాళ్ళు మర్చిపోతారు. అసలు ఆ ప్రమాణం కూడా జ్ఞాపకం ఉండదు. ఇద్దరి మధ్యలో అంతటి మమకారం, అంతట అటాచ్మెంట్ ఏర్పడడానికి ఏది కారణం అవుతున్నదని అంటే సన్నిహిత సాన్నిహిత్యం, ఇద్దరు కలిసిమెలిసి ఉండటం. మరి బాబాతో కలిసిమెలిసి ఉండటం మనకి ఎట్లా విలుపడుతుంది? ఏ వ్యక్తితోనన్నా కలిసిమెలిసి ఉండటం అని అంటే ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే వాడి యొక్క చర్యలు మన యొక్క చర్యలు తెలిసి ఉండటం. ఏమో అంత క్లోజ్ అయిపోయాడు మీకు, అంతకుముందు నిన్నటి దాకా అట్లా ఉన్నామని అంటే అంతకుముందు నాకు తెలియదు ఆయన సంగతి, నాకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు ఆయన సంగతి అంటాం. ఆయన సంగతి మనకు బాగా తెలియటం అంటే ఏమిటి అని అంటే ఆయన చర్యలు ఏమిటి, ఆ చర్యలు యొక్క ఆంతర్యం ఏమిటి, మోటివేషన్స్ ఏమిటి, వీటి పట్ల మనకు ఉండేటువంటి అవగాహన. మన పరిచయం ఏమిటనంటే మనం చేసేటువంటి పనులు వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు కలిసిమెలిసి దాని గురించినటువంటి ఆలోచన. దీన్ని అన్నాడే దీనికి అర్థం ఏంటో ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తాం మనం అంత పరిచయం అయినప్పుడు. ఆ తర్వాత ఆ ఆంతర్యం తెలిసిన తర్వాత మాకు ఎందుకన్నాడా, సరే నీకు అర్థం అపార్థం చేసుకున్నా అనుకుంటాం. పోయే కొద్ది ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళ శరీరం ద్వారా. మనిషిని చూడంగానే అర్థం చేసుకోడుగా, ఎదురుగా మనిషి అట్లా కూర్చోబెట్టుకొని వీళ్ళ కూర్చోబెట్టుకుని ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నాడు అనుకోండి, అర్థమవుతాడా? ఇప్పుడే అర్థమవుతాయి. అక్కడ చూద్దాం కానివ్వండి, 4 విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి వ్యవహారం విడిచేస్తాడు తెలిస్తే అర్థమవుతుంది అని అంటాం. కాబట్టి వ్యక్తి అర్థం కావడానికి ఏది వెనక మూలం అని అంటే వ్యక్తి యొక్క చర్య. ఇదే చరిత్ర అంటే. కాబట్టి బాబాతో మనకు సాన్నిహిత్యం ఏర్పడాలంటే భౌతికంగా ఆయన లేడు కనుక ఆయన చరిత్ర రూపంలోనే మనకు ఆయన సాన్నిహిత్యం ఏర్పడుతుంది. చదివే కొద్దీ ఆయన చర్యలతో ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉండేటువంటి భక్తులు ఆ స్థానంలో మనం ఉండి ఊహించుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ భక్తులకు ఆయనకి ఉండేటువంటి సాన్నిహిత్యం అంతకు మించినటువంటి సాన్నిహిత్యం కూడా మనకు జరుగుతుంటుంది. మనసులో మనం ఆయనగా ప్రేమించడం మనకు చాతనం. ఇంకా 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 పారాయణ చేసుకుంటూ పోగా బాబా ఏమన్నారు, నా సంకల్పం లేకుండా ఆటైనా కదను. ఆయన యొక్క చర్యలు, ఆయన చరిత్ర అంటే ఏమిటి? ఆయన యొక్క చర్య. మామూలుగా మనం అనుకుంటాను ఎప్పుడు లేచారు, ఎప్పుడు దిరుములు ఎట్లా కూర్చునేవారు, అప్పుడు అంత ఏమంతా చదివేవారు, భిక్షకు ఎట్లా పోయేవారు, పోతే ఏంటి ముందు ఎట్లా పెంచేవాడు, ఏ భక్తులతో ఎట్లా మాట్లాడారు, ఇదే మన చరిత్ర అనుకుంటాం.
కానీ ఆయన ఏమంటున్నారు, ఇదే కాదు నా చర్య, సకల సృష్టిలో ఏ కదలికైనా సరే నా చర్యను అని అంటున్నాడు. మనం చేసేటువంటి ఈ పారాయణ ఎక్కడికి దారి తీస్తుందంటే ఆయన యొక్క నిజమైన చర్యని చూపిస్తున్నాడు. అట్లా దారిలో పోతుంటే ఆకు కదిలితే బాబా యొక్క చర్య, కన్ను రెప్ప పడితే బాబా యొక్క చర్య, గాలికి ఈ కట్టెని ఇలా కదిలితే బాబా యొక్క చర్య. ఇక బాబా చరిత్ర కానిది ఏమిటి, ఆయన చరిత్ర పారాయణ కానిది ఏమిటి? ఈ పారాయణ మనల్ని ఆ పారాయణకి తీసుకుపోవాలి. ఈ పారాయణ యొక్క గమ్యం లక్ష్యం ఏమిటంటే ఉపయోగం ఏమిటి, ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఆ పారాయణ దగ్గర తీసుకుపోవడం. సృష్టిలోని ప్రతి కదలిక సాయి స్వరూపంగా, సాయి యొక్క చర్యగా మనకు గోచరించాలి. అది ఇప్పుడు విలుపడకపోవచ్చు, ఇప్పటికైనా వేరుపడి తీరాలి. అట్లా చేసేటువంటిదే నిజమైన పారాయణ. కాబట్టి పారాయణ ఒక్కటి గట్టిగా జాగ్రత్తగా చేసినా మనం ఆ స్థితికి పోగలం. సరిగ్గా చేస్తే దాని ద్వారా ఆయనతో రుణానుబంధం పెంచుకోగలం. మనం పోలేకపోయినా రుణానుబంధం పెంచుకుంటున్నాం కనుక ఆయనే తీసుకెళ్తాడు. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
సద్గురు శ్రీనాథుని శరత్ బాబూజీ జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు శ్రీనాథ మహారాజ్ की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबूजी की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबूजी की जय. साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा. साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा. साई बाबा साबा साई बाबा साई बाबा. साई बाबा साई बाबा 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 साई बाबा साई बाबा. बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा.
సాయి బాబా 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 సాయి సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి సాయి బాబా 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 డి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాబా సాయి బాబా 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 బాబా
साई बाबा 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 बाबा साई 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 बाबा बाबा साई 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 साई बाबा 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 साबा साई बाबा 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 बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा 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 साई 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 साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सद्गुरु श्री साईनाथ बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा साबा साई बाबा 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 बाबा साई 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 बाबा साबा साई बाबा 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 साई बाबा
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ बाबूजी। साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा। साई बाबा, साई बाबा, साबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा। साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा।
సాయి బాబా 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 బాబా సాయి 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 బాబా బాబా సాయి 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 సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాయి బాబా సాయి 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 బాబా ఆనంద सद्गुरु साईनाथ महाराज की सद्गुरु श्री साईनाथ निसर बाबू जी की श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ सद्गुरु श्री साईनाथ बापू जी की जय। साई बाबा 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 बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
సాయి బాబా బాబా సాయి 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 సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి 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 బాబా శ్రీ సచ్చిదానంద सद्गुरु साहब की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना,
बच्चों का पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे मत दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे मत दिखलाना। हम नजर करना, बच्चों का पालन करना, हम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों गहरा बोलो, थक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलो, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, चंगा पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर कर काले जमाना मैंने गवाया, काली जमा मैंने गवाया। साथिया गिर का, साथिया गिर का, साथिया गिर का, तुम बिना कोई। रहम नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर कर अपने मस्जिद का जादू गणो है, अपने मस्जिद का जादू गणो है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निश्चरत बाबू जी की जय।